दर्शक बंधु 3 मार्च 2026 रे पड़िबाकु जाउअछि ए वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। एही चंद्रग्रहण दिन आपण माने चुपचाप गाई को खुआई दियंतु एही गोटिए जिनिस एवं छुई दियंतु एही अंग को। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू आपणकु मुक्ति मिली जिवो। वर्ष सारा केबे मध्य धन अन्नर अभाव हेबो नाही। माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा आपणक घरे निवास करिवे। तबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा 3 मार्च 2026 रे पड़िबाकु जाउथिबा चंद्रग्रहण आम ओडिशा तथा भारत रे किपरि भाबरे पालन करा जिवो। एहार प्रभाव केउ केउ राशि उपरे पड़िबाकु जाउअछि एवं गर्भवती महिला मानकर एही चंद्रग्रहणर प्रभाव किपरि भाबरे पड़िबो एही सब विषय रे पूरा विस्तार सहित आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु कहिबी। ता पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु 3 मार्च 2026 रे पड़िबाकु जाउअछि ए वर्षर प्रथम विरल चंद्रग्रहण। एही चंद्रग्रहण एक एमिति सेमिति चंद्रग्रहण नुहे। एही चंद्रग्रहण को केतुग्रस्त चंद्रग्रहण बोली कुहा जाए। एहार प्रभाव आम ओडिशा तथा भारतर अनेक स्थान रे दृश्यमान हेबो। एही दिन निषेध करा जायछि। एहार प्रभाव गर्भवती महिला मानक उपरे विशेष भाबरे पड़िबाकु जाउअछि। तेणु एही दिन गर्भवती महिला माने बाहर को बाहरंतु नाही, जहार फल रे चंद्र ग्रहणर कुप्रभाव शिशु उपरे पड़ी थाए। तबे एबे आसंतु जानिबा चंद्र ग्रहण दिन एमिति केउ जिनिस गाई को खुआइबा द्वारा जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू आमतकी मुक्ति मिली जिवो। तबे आसंतु जानिबा दर्शक बंधु गाई को शास्त्र रे माता बोली कुहा जाए। समस्त देवी देवता गाईर पूजा करिथान। गाईर 5टी द्रव्य दूध, दही, गोबर, गोमूत्र एहा अत्यंत पवित्र होइथाए एवं शुद्ध होइथाए। गोबररू बेल वृक्ष उत्पन्न होइअछि, सेथिरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। एथिपाई एहाकु श्री वृक्ष मध्य कुहा जाए। गोबररू पद्म फूलर मंजी उत्पन्न होइअछि। संसारर प्रथमरु ही गाईर क्षीर प्रत्येक मांगलिक कार्य होइथाए एवं समस्त मांगलिक पदार्थ दहीरू उत्पन्न होइअछि। घीयरू अमृत उत्पन्न होइअछि, जहा देवी देवतांकर तृप्तिर साधन अटे। गोमाता शरीर रे सबु देवी देवता निवास करिथांती। गाई एक पवित्र, निर्मल, शांत एवं निष्पाप जीव अटे। यजुर्वेदरे एहाकु संसारर पालन पोषण लगी कामधेनु माता कुहा जाए। गाईर दर्शन मात्र के ही मनुष्यर हजारे पाप नष्ट हो जाइथाए। एथिपाई एही निष्पाप गोमाता उपरे अत्याचार करिबा उचित नुहे। गाई को मारिबा उचित होई न थाए। केबे भी गाई को कष्ट देबा उचित होई न थाए। गाई को मारिबा शास्त्र रे सबुठारु बड़ पाप बोली कुहा जाइथाए। जो मनीष गाईर बिना स्वार्थरे सेवा करिथाए तो सही व्यक्ति सुख समृद्धि प्राप्त करिथाए। जो स्त्री रोषेई घरे बना जाइथिबा प्रथम रोटी को गाई को खाइबा को देइथाए तो सही स्त्री सदा सर्वदा सुहागिनी रहिथाए एवं सौभाग्यशाली रहिथाए। जो व्यक्ति गाई ठारू प्राप्त पंचद्रव्य को घरे रखिथाए सही घर को केबे दुख दरिद्रता आसी न थाए। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन गाईर किछि ना किछि सेवा करिथाए तो सही व्यक्ति सबुठारु अधिक पुण्यवान बनि जाइथाए। शास्त्र रे गोमाता को माँ लक्ष्मीकर रूप बोली मना जाए। एथिपाई गाई पूजा करिबा द्वारा दारिद्रता दूर होइथाए। प्राचीन कालरू गोमातांकर सेवा करिबार परंपरा रही आसुअछि। केतेक आश्रम रे मुनि ऋषि माने निजर कुटीर रे गाई को रखी सेवा करुथिले तथा राजा महाराजा माने गोदान मध्य करुथिले। गाईर दान को सबुठारु बड़ दान बोली कुहा जाए। गाईर दान करिबा द्वारा सबु पाप नष्ट हो जाइथाए एवं मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होइथाए। गोमातांक दर्शन करिबा द्वारा बहुत शुभ होइथाए। शास्त्र कहिथाए सबुदिन सखाळे गाईर दर्शन करिबा द्वारा अनेक पुण्य फल प्राप्त होइथाए एवं सखाळे गोबर दर्शन करिबा द्वारा लक्ष्मी प्राप्त होइथाए। जदि आपण कौनसी महत्वपूर्ण कार्य रे जाउछंती आउ जदि हठात गोमाता आपणक आगकू आसी जांती तो सही कार्य निश्चित सफल होइथाए। कौनसी यात्रा रे बाहरुथिबा व्यक्ति
ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେହି ଯାତ୍ରା ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାତକରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି 7.5 ବା ଶନି 2.5 ମହାଦଶା ଲାଗିଅ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଘାସ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମୂତ୍ର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗୋମୂତ୍ରରେ ବହୁତ ଔଷଧ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଏବଂ ବହୁତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ବ୍ୟାପି ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମୂତ୍ର ସେବନ କରିବା ସହିତ ଘରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏମିତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୃହରେ ବିବାହ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଅଛି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥିତିର ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ସଦାସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଗୋବରରେ ବନାଯାଇଥିବା ଘଷିକୁ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘଷିର ଧୂଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରରେ ବନାଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାପନାଶକ କୁହାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଧାର୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟରୁ ବନାଯାଇଥିବା ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ମନାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ଗୋମାତା ଆସନ୍ତି ତ ସେହି ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିନା ରୁଟି ନ ଖୁଆଇ ଗାଈକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଗୋମାତାକୁ ନ ଖୁଆଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେହି ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମନର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଗାଈକୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାପ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଗୋମାତାକୁ ନୁହେଁ। ଭୋକ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୋମାତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାପ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈକୁ ବାସି ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଈ ଏକ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପଶୁ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଈର ଭୋଜନରେ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଜିନିଷ ଢାଳିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାମାନ
ରହୁଛି ତେବେ ରୁଟି ଉପରେ ଲହୁଣୀ ଘିଅ ଏବଂ ଲୁଣ ପକାଇ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ତାହେଲେ ଅଟାରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ରୁଟି ବନେଇକି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ଉପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଈକୁ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଯେଉଁ କୁବେର ଥାଏ ଏହି କୁବେରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯେବେ ଗୋମାତା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଏହି କୁବେରକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଧନ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୋମାତାର ସେବା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଗୋମାତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ଧରି ପାର କରିଦେଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେଖା ହଜିଯାଇଛି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଗୁଡ଼ ରଖି ଗାଈକୁ ଚଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋମାତାକୁ ରାଶିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲଡ଼ୁ ବା ରାଶିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।